بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا اور صبح جب اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد لگاتار بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ شخص اپنا درد حضرت علی کو بیان کر چکا تو آپ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، اگر رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے، اور کبھی کبھار رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ جس کو اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ورنہ اس کا علاج ممکن ہی نہیں۔ ناظرین، آپ کا جسم آپ کو پرکشش بناتا ہے، آپ کی مسکراہٹ آپ کو دلکش بناتی ہے اور آپ کی شخصیت آپ کو خوبصورت بناتی ہے۔ جو عورت پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ ناظرین، سنترے کے چھلکوں پر میٹھا سوڈا ڈال کر کوہنیوں اور گھٹنوں پر رگڑیں۔ اس طرح رگڑنے سے کوہنیاں اور گھٹنوں کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ نیمبو کے چھلکے کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال کر انہیں ہونٹوں پر رگڑنے سے ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جاتا ہے اور ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار چاکلیٹ کا استعمال کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کنگھی کر کے سونے سے بالوں میں گرنے کی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ جو شخص تھوڑے پر صبر نہیں کرتا وہ ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ چہرے کی جلد کو نکھارنے کے لیے آلو کا ماسک لگائیں۔ اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیطان کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی خوشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، زندگی کو 10 اصولوں پر گزارو۔ اللہ کے ساتھ سچائی سے گزارو، نفس کے ساتھ غلبہ سے گزارو، مخلوق کے ساتھ انصاف سے گزارو، بزرگوں کے ساتھ خدمت سے گزارو، بچوں کے ساتھ شفقت سے گزارو، فقیر کے ساتھ سخاوت سے گزارو، دوستوں کے ساتھ خیر خواہی سے گزارو، دشمنوں کے ساتھ حوصلوں سے گزارو، جاہلوں کے ساتھ خاموشی سے گزارو اور عالموں کے ساتھ نیاز مندی سے گزارو۔ ناظرین، منہ دھوئے بنا کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ انناس کا جوس پینے سے کینسر کی بیماری میں کمی ہوتی ہے۔ نہار منہ آلو کا پانی اور چینی ملا کر پینے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ مولی کے بیج پیس کر دہی میں ملائیں اور چہرے پر لگائیں۔ چند ہی دنوں میں داغ دھبے دور ہو جائیں گے اور چہرے کی رنگت بھی اجلی ہو جائے گی۔ دہی دماغ کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ اس سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دہی کے استعمال سے جلد صاف ہوتی ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہوتی ہے۔ دہی قبض اور بدہضمی میں نہایت مفید اور آنتوں کے انفیکشن سے بچاتی ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ نبی پاک کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ ناظرین، اگر پیشاب کے اندر جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔
मकसद में लगन और मुसलसल मेहनत में ही कामयाबी का राज छिपा हुआ है। जो लोग तेजी से रोटी खाते हैं उनमें मैदे की बीमारियां ज्यादा होती है। देसी संतरे के छिलके उतार कर सूखा ले और फिर उनको बारीक पीस कर पाउडर बना ले और चेहरे पर इस्तेमाल करें। इससे आपके चेहरे से बदनुमा दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। जिल्द को नरम, मुलायम और खूबसूरत बनाने के लिए हरी चाय में हल्दी और नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर थोड़ी देर के लिए लगाएं। आपका चेहरा चमक उठेगा। तेज खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहिक होती है, क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का सामान पैदा कर दिया। नींबू और खीरे का रस मिलाकर पीने से जिल्द साफ होती है और कील मुहासे भी दूर हो जाते हैं। बीवी की आंख में कभी आंसू न आने दे, क्योंकि बीवी रोती है तो शौहर की जेब से बरकत उड़ जाती है। एक एक आंसू महंगा पड़ता है और फिर शौहर भी रोने वाला बन जाता है। बाएं हाथ से खाना खाने से दिल कमजोर हो जाता है। चीनी वाली चाय कम पिया करे, इससे मोटापा बहुत जल्दी आ जाता है। सरसों के तेल में बकरी का दूध मिलाकर बालों में लगाने से बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा, अल्लाह उसे शहादत की मौत ही अता करेगा, चाहे वह बिस्तर पर ही क्यों न हो। एक तहकीक के मुताबिक नींबू बेख्वाबी के शिकार लोगों को नींद को बेहतर बनाने में मदद करती है। ये भी आजमाया हुआ तरीका है कि आपको सोने से पहले अपने बिस्तर के पास एक प्याले में नींबू रखें। आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप पुरसुकून नींद सो जाएंगे। रात को अगर तहज्जुद के लिए आँख ना खुलती हो तो ईशा के बाद ही नियत करके सोया करें। तो एक वक्त आएगा जब तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद आँख खुल जाएंगी। जिनको खाना हजम ना होता हो, सीने पर जलन रहती हो, वो लोग प्याज काट कर उस पर नींबू निचोड़कर खाने के साथ इस्तेमाल करें। रिस्क किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह करीम जिसे चाहे बेहिसाब देता है। मुश्किलों में घबराना नहीं चाहिए। सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। लकड़ी की कुर्सी या बेंच पर ज्यादा देर बैठने से दिमाग कमजोर होने लगता है। रात को उल्टा सोने से बुरे ख्वाब आते हैं। परिंदों का झूठा फल खाने से उम्र बढ़ती है। अगर नाखूनों के ऊपर मैल जम गई है तो हाथों पर टूथपेस्ट लगाएं, फिर हाथों को किसी साफ कपड़े से रगड़ें। आपके हाथ साफ और नरम मुलायम हो जाएंगे और नाखून भी चमकदार हो जाएंगे। लोग नसीहत से नहीं, ठोकरों से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत तो अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर तो सीधी दिल पर लगती है। बदन पर सरसों के तेल की मालिश किया करो, मच्छर का डंक असर नहीं करेगा। ज्यादा सोने वाले लोगों में हार्ट अटैक और मोटापे का खतरा ज्यादा होता है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग ज्यादा देर तक जागते हैं वह ज्यादा ज़हीन और जिंदगी के फैसले बेहतरीन तरीके से करने की सलाहियत रखते हैं। जो शख्स हर हिचकी पर कलमाए तैयब पढ़ेगा, अल्लाह उसे मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, अगर वह शख्स आपका हाथ जल्द पूरा नहीं छोड़ता तो समझ जाए कि आप एक एतमाद शख्स से मिल रहे हैं। पानी में गुलाब मिलाकर पिया करो, चेहरा हमेशा तरोताज़ा और जवान रहेगा। काला नमक सर पर लगाने से बाल मजबूत हो जाते हैं। किसी अच्छी चीज को देखो तो माशा अल्लाह कहा करो, वह चीज बुरी नजर से महफूज रहेंगी। मोटापा औरत की खूबसूरती में एक रुकावट है। दुबला पतला होना चाहती हो तो रोजाना सुबह निहार मुंह खीरे का रस निकाल कर नींबू निचोड़कर पी लिया करो। चंद दिनों में वजन कम होने लगेगा। मोटी औरत की नाक में नींबू का रस डाल दो, 7 दिन में वजन कम हो जाएगा। कच्ची गोभी के पत्ते चबाने से शुगर लेवल कम हो जाता है। जिसका दिल सख्त हो तो उसे चाहिए कि वह गरीबों के सर पर हाथ फेरा करे और यतीमों को खाना खिलाए। अक्सर खवातीन घरों में प्लास्टिक की चप्पलें पहनती है। इनको पहनने से कोई नुकसान तो नहीं होता, मगर इनके पहनने से इनके पाँव की एड़ियाँ फटने लगती है। इसलिए एड़ियों को बदनुमा होने से बचाने के लिए प्लास्टिक के चप्पलें पहनने से परहेज करें। ज्यादा मीठी चीज खाने से चेहरे पर झुर्रियां पैदा होने लगती है। जो लोग रात के वक्त चाय पीते हैं उनका दिमाग
कमज़ोर हो जाता है। कच्ची हरी मिर्च खाने से जिस्म की चर्बी पिघल जाती है। अल्लाह का नूर अल्लाह के रास्ते में ही मिलता है। वजीफ़ों में कामयाबी चाहते हो तो हंसना, बोलना और खाना कम कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।